Hi, good morning everyone. I am Anand Kumar, a research scholar under the supervision of Professor Ramesh O. Olekar, Department of Commerce, Vijayanagara Sri Krishna Devaraya University, Ballari. Students, today I am going to discuss with you people that is benefits of international business. How international business is beneficial for home country as well as host country peoples, and how it's influenced on world economy, and how it also helps to uh, enhancing the socio-economic welfare of the people of a country or world. Okay, under that first one, high living standard. Okay, high living standard. Comparative cost theory indicates that the country which have the advantages of raw materials, human resources, natural resources, and climatic conditions in producing particular goods and services. What factors make the production of goods and services it is low as compared to other rest of the world. For example, India is a country, and next one Japan. Okay, there must be two country in order to jump into the international business, from domestic to international business. Okay, international business, India is a one country and Japan is one country. Japan has its own resources, a technologically advanced country, and India is favorable with human resources. Here India can produce rice with a lower cost as compared to Japan, and Japan produce electronic products as compared to Indian. Okay, here Japan enjoys technological advantages and India enjoys human resource advantages. Okay, these are all the resources comparatively high in the particular country. At the same time, Japan may not able to produce the rice as compared to India, and India may not able to produce electronic goods and services as compared to Japan. Why? Because of Japan has advantages of technology and India has advantages of human resources. At the same time, when we jump into the international business, India export its goods to the Japan, and also Japan it increases the standard living of that people, and when electronic goods are exported by the Japan to the India, automatically Indian people standard of living will be increases. So it is one of the major benefits of international business. Next one, increased socio-economic welfare. Okay, it's another one benefit of international business. International business enhances consumption level. See, observe here, consumption level and economic welfare of the people of the trading countries. Trading countries, nothing but what, two countries which are jumped into the international business. For example, the people of China. Take an example of China. Now China enjoying a variety of products from various countries. Okay, from Coca-Cola, McDonald range of products, electronic products from Japan, and coffee from Brazil, textile from India. So, okay, this is China. Okay, Japan, India, Brazil. Okay, China imported electronic goods from Japan, coffee from Brazil, tea and textiles from India. So automatically social welfare and economical welfare of China will be increased by consuming these kind of goods and services which are exported by Japan, Brazil and India. So it's only possible with the help of international business. ಅಂದರೆ ನಾವು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ನೋಡೋದಾಯ್ತಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ನಾವು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಂಥ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನ ಬಳಸಬಾರ್ದು ಅಂತ ಏನಿಲ್ವಲ್ಲ,
ಬೇರೆ ದೇಶದಿಂದ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವುಗಳನ್ನ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಳಸಬಹುದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ನ ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಸರ್ವಿಸಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫಸ್ಟು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ನಾವು ಅದನ್ನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಎನಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ನಾವು ನಾರ್ಮಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಅಮೇರಿಕಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರಷ್ಯಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವರಿಂದ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ತಗೊಂಡು ನಾವು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಕತ್ತೀವಿ. ಹಂಗಂದ ಒಂದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೇ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಅದಾವ, ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಅದಾವ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದಿಂದ ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮತ್ತು ಎಕನಾಮಿಕ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ಸನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, wider market. Okay, international business widens the market and increases the market size. Here market size is not only depends on the population and size of the territory what that continent or piece of land has. Therefore the company need not depend on the demand of for the product in a single country or customers taste and preferences of a single country. For example, international business provides opportunity in order to spread their market into the world. For example, ಏರ್ ಫ್ರಾನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿಮಾನಗಳನ್ನು ಏರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಯಾವ ರೀತಿ ಐತೆ ಅದೇ ಥರ ಏರ್ ಫ್ರಾನ್ಸ್. ಫ್ರಾನ್ಸ್ನ ನೀವು ಮ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಏನೈತೆ ಅಂದರೆ ಸಣ್ಣದೈತೆ ಆ್ಯಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಇಂಡಿಯಾ, ಆ್ಯಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಚೈನಾ, ರಷ್ಯಾ, ಇವುಗಳಿಗೆ ನೋಡಿದರೆ ತುಂಬ ಸಣ್ಣದಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ ಫ್ರಾನ್ಸರ್ ಅಷ್ಟೇ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಏರ್ ಫ್ರಾನ್ಸಸ್ಸನ್ನು ಫ್ರಾನ್ಸ್ನರಷ್ಟೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಬೇರೆ ಒಂದು ದೇಶದ ಜನರು ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ದ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ ಏರ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ಫ್ರಾನ್ಸ್. ಅದನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾವ್ದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏರ್ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಬೇರೆ ದೇಶದ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಏರ್ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗೈತೆ. ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ದಟ್ when we jump into the international business it automatically widens our market ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. At the same time MNC companies like Toyota, Honda, Xerox and Coca-Cola, they are not only depends on the peoples of their domestic country ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೇ ಅದು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅವ್ರು ಏನಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ದೇಶದ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಒಂದು ದೇಶದ ಸಿಟಿಜನ್ಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಏನಾಗಿರ್ತಾವು, ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಾವ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟು, ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸೈಕಲ್. ಓಕೆ, ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಟ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸೈಕಲ್ ಅನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದ ಟರ್ಮ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸೈಕಲ್ ಮೀನ್ಸ್ cyclical movement of economic condition of a particular state or nation or country or any company. ಇದನ್ನ ಒಂದು ಕಂಪನಿಗಾದ್ರೂ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಒಂದು ದೇಶಕ್ಕಾದ್ರೂ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಒಂದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ನಾವು, ಸೈಕ್ಲಿಕಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ಎ ಕಂಟ್ರಿಯ ಒಂದು ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಏನಾಗ್ತಿರ್ತಾವ, ಅಪ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡೌನ್ಸ್ ಆಗ್ತಂತ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾವ. ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ನಾರ್ಮಲಿ ನೋಡೋದಾಯ್ತಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್ ಸ್ಟೇಜ್, ಪೀಕ್ ಸ್ಟೇಜಸ್, ರಿಸೆಷನ್ ಸ್ಟೇಜ್, ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂಡ್ ರಿಕವರಿ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಅಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಒಂದು ಪೊಸಿಷನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ನೇಷನ್ನ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊತೀವಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮಗೆ ರಿಸೆಷನ್ ಅಂಡ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ನೋಡೋದಾಯ್ತಂತಂದ್ರೆ ದರ್ ಇಸ್ ಎ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಇನ್ EPS ಲೆವೆಲ್. ಓಕೆ, ಅರ್ನಿಂಗ್ ಪರ್ ಶೇರ್ ಏನಾಗುತ್ತಾ, ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತಾ. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತಾ, ನಮಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಏನಾಗ್ತಿರುತ್ತಾ, ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿರುತ್ತಾ. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ನ್ ಮಾಡೋಂಥದ್ದು ಚಾರ್ಜ್ ಆಗ್ಬೇಕಾಯ್ತಂತಂದ್ರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತಿರುತ್ತಾ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಏನಾಗ್ತಿರುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿರ್ತಾವ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಂಡರ್ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಏನಾಗ್ತಿರ್ತಾವ, ಅಂಡರ್ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಾವ.
ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವುಗಳು ಏನು ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಬೇರೆ ಒಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ಗಳು ಒಂದೇ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಬ್ಲೆಸ್ಡ್ ವಿತ್ ಸೇಮ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಜಿಯೋಗ್ರಫಿಕಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಆಗಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಬೇರೆ ದೇಶದಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಇಂಪೋರ್ಟ್ಗಳು ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ನಮ್ಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಏನಾದರೂ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದಾಗ ನಮಗೆ ಟ್ರೇಡ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು ಅಂದರೆ ಟ್ರೇಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಂಪೋರ್ಟೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಏನಾದರೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಅಂದರೆ ಟ್ರೇಡ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಟ್ರೇಡ್ ಸರ್ಪ್ಲಸ್ ಮತ್ತು ಟ್ರೇಡ್ ಡೆಫಿಸಿಟನ್ನು ನಾವು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೇಮೆಂಟನ್ನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಯಾವಾಗ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ದೇಶದ ಜೊತೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ರಿಸೆಷನ್ ಸ್ಟೇಜಿಂದ ಬೂಮ್ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಏನಾಗಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮುಂದೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ರಿಹ್ಯಾಬಿಲೇಷನ್ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ಬರೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ reduced risk. Okay, reduced risk. How international business reduces the risk of a particular country or state. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನೋದು ರಿಸ್ಕನ್ನು ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಐತೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ನೋಡೋದಾಯ್ತಂತಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು, ನಾವು ರಿಸ್ಕ್ ಅಂತಂದಾಗ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ರಿಸ್ಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ರಿಸ್ಕ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೆಂಗೆ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಬೈ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿ ಅದರ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಸಾಧ್ಯ ಆಗುವಂತಹ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಡಿಕೇಡ್ಸ್ USSR, Russia is partially affected by their operation. For example, Russia and foreign any other rest of Russia. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ 100 ರೂಪೀಸ್ ಐತೆ ಅಂದಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ 50% ಅವ್ರೇನು ರಷ್ಯಾದವರು ಅಲ್ಲೇ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಇನ್ನು 50% ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಫಾರಿನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೊಂದು ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂ ಡಿಕೇಟ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, 1 ಡಿಕೇಟಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂತಂದರೆ ರಷ್ಯಾದ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಪೂರ್ತಿ ಹದಗೆಟ್ಟಿತ್ತು. ಓಕೆ, ಪೂರ್ತಿ ಏನಾಗಿತ್ತು, ಅದು ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಟರ್ನ್ ಬರೋದು ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಆಯಿತು ಅಂದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ರಿಸ್ಕನ್ನು ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಯಿತು. ಎಲ್ಲಿ ಅಂತಂತಂದರೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ 50% ಹಾಕಿದ್ರಲ್ಲ, ಇದು ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅವರಿಗೆ ಸೇಫಲ್ಲಿತ್ತು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅವರು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ 100% ಏನಾದರೂ ಇಲ್ಲೇ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು, ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಗುವಂತಹ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಇದು ಏನನ್ನ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಫಾರಿನ್ ಕಂಟ್ರಿ ಆಲ್ಸೋ ರಿಡ್ಯೂಸಸ್ ದಿ ರಿಸ್ಕ್ ಆಫ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಂಟ್ರಿ ಎಕನಾಮಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೇಫ್ ಗಾರ್ಡಲ್ಲಿ ಇರೋಂತಹ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಎಕನಾಮಿ. ಓಕೆ, ಮಲ್ಟಿನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಂಪನೀಸ್ due to wider and larger market produces larger quantities, which provides the benefit of a large scale economic, like reduced cost of production and availability of expertise and quality, etc. Example, when the production quantity increases, automatically cost of production will be decreases. Okay, cost of production will be decreases. Why? Because of fixed cost always remains constant. Fixed cost ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ನಮಗೆ always remain constant ಆಗಿರುತ್ತೆ. When the fixed cost remains constant irrespective level of output, automatically cost of production will be decreases. ಯಾವಾಗ cost of reduction will be decreases, automatically price of the product also decreases. When the price of product cost of production, when cost of production decreases, automatically price for that product will be decreases. It leads to increases in the demand ಏನಾಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೋ ಅವಾಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನನ್ನು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ.
ಯಾವಾಗ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಆಫ್ಟರ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ದಿ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ನೀಡ್ ವಿಲ್ ಜಂಪ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂಗೆಲ್ಲ ಕಾಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಾಸ್ಟ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆದರೆ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಡಿಮಾಂಡನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ವೈಡರ್ ರೇಂಜಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ potential untapped market. So untapped means not touched by any manufacturer. Okay, untouched. Okay, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ they are not they had never ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಟು ಟಚ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಏರಿಯಾನ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿರಂಗಿಲ್ಲ, ಟಚ್ ಮಾಡಿರಲ್ಲ. ಅಂತ ಏರಿಯಾದಾಗ ಹೋಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಯ್ತು ಅಂತಂದರೆ, ಇಫ್ ಯು ಜಂಪ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ದ ಚಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ we are going to examine where there is a area which is not tapped by the any manufacturer. ಅದನ್ನ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಸಿಂಗ್, ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಎ ಹೈ ಪ್ರೈಸ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗೆ ನಾವು ಹೈ ಪ್ರೈಸನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದಾಗ, ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಅವರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್. ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಿಗೆ ಏನೂ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ, ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇರಲ್ಲ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ alternative product for our product. Automatically we will wish to fix higher prices. Market penetration and market skimming. Okay, market skimming, what it indicates, setting a high price for that product. So ನಾವು ಪ್ರೈಸನ್ನ ಹೈಯೆಸ್ಟನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಬಾಟಾ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಂಪನಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಶೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಲಿಪ್ಪರ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಯುಕೆದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾರ. Okay, which was the cost in India, there is 1200. That Bata sells that same product in the US, in London at a cost of rupees 8000. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೈಸ್ MRP ಎಷ್ಟು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯಾರ, 8000 ರೂಪಾಯಿ. ಅದೇ ನಮ್ಮ ದೇಶದಾಗ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತಾ, 1200 ರೂಪಾಯಿನ ಅವ್ರ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ 8000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿಲ್ಲ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅನ್ಟ್ಯಾಪ್ಡ್ ಇತ್ತು. ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದರೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದರು. ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಕತ್ತಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಕತ್ತಿದ್ರು. ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆ ರೀತಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇರೋ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳು ಅಲ್ಲಿ 8000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಇದು ಇಂಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಫೇವರೇಬಲ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಫೇವರೇಬಲ್ ಸೈಡ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದರೆ, ಅದು ಆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾನ್ ಫೇವರೇಬಲ್, ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಫೇವರೇಬಲ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ provides the opportunity to domestic business. Okay, normally now in the normal sense, big industry helps big industry or large scale industries gives an opportunity for ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವ ಅಂತಂದರೆ ನಾರ್ಮಲಿ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿನ ಕೊಡ್ತಾವ. ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂದಾಗ, ಓಕೆ, ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಟು ದಿ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್. ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ, ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳಿಗೆ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಮತ್ತು ಅವುಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ, ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾವೆ. ಎಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲಿ ನಾವು ಏನಾಗಿರ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಅಮೌಂಟನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ನಾರ್ಮಲಿ ಮಲ್ಟಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, multinational corporation. These multinational corporations are supported by domestic company business only. ಅವುಗಳಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬೇಕಾಯ್ತಂದ್ರೆ ಅವು ಯಾವ ಮಾಡ್ತಾವ ಅಂತಂದರೆ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾವ, ಅವುಗಳಿಗೆ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇಂಥವುಗಳನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾವ. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ MNC ಕಂಪನಿಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ, ಏನು ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾವ ಅಂದರೆ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಆ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೈಸ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇಂಥವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಲ್ಟಿನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು
gives that opportunities or knowledge to the domestic business ಏನು ಮಾಡ್ತಾವ ಅಂದರೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾವ by collaborating their business operation with domestic business ಒಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವು ಸೇರಿಸೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ಅವರಿಗೆ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಕಂಟ್ರಿ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾವ. ಸೊ ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ಗಳು ಈಗ ಡಿಮರ್ಜ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಹೋಂಡಾ, ಯಮಹಾ, ಸುಜುಕಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕವಾಸ್ಕಿ, ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಕಂಪನೀಸ್ ಫ್ರಮ್ ಜಪಾನ್. ಓಕೆ, ಇವುಗಳೆಲ್ಲ ಏನಾಗ್ಯಾವ, ಜಪಾನ್ ಅದಾವ. ಸೊ ಜಾಯಿಂಟ್ ವೆಂಚರಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಇಂಡಿಯನ್ ಕಂಪನೀಸ್ಗಳ ಜೊತೆ ಕಂಬೈಂಡ್ ಆಗಿದ್ರು ಅಥವಾ ಮರ್ಜ್ ಆಗಿದ್ರು. ಯಾವ್ಯಾವು? ಹೀರೋ ಹೋಂಡಾ, ಓಕೆ, ಬಿರ್ಲಾ ಯಮಹಾ, ಮಾರುತಿ ಸುಜುಕಿ, ಓಕೆ, ಬಜಾಜ್ ಕವಾಸ್ಕಿ ಬಜಾಜ್. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದ್ದು, ನಮಗೆ ಟ್ಯಾಗ್ ಆಗೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಅವರು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಮತ್ತು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೈಸಸ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಇಂಡಿಯನ್ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೊಂದಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಆಗುತ್ತೆ. Okay, ನಾವು ನಾರ್ಮಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಇನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಹೌ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿವೈಡ್ ಜಾಬ್ ಆನ್ ದಿ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್, ಆನ್ ದಿ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆನ್ ದಿ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಸ್ಕಿಲ್ಗಳ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ವರ್ಕನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಡಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಎಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿವೈಡ್ಸ್ ದ ನೇಷನ್ ಆರ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಇಂಟು ದಟ್ ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, international business leads to division of labor and specialization. For example, Brazil specializes in ಕಾಫಿಗೆ ಫೇಮಸ್ ಯಾವ್ದು ಅಂತಂದಾಗ ನಾವು ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಕೀನ್ಯಾ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಫೇಮಸ್ ಅಂದಾಗ ಟೀ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆಟೋಮೊಬೈಲ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಯಾವ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಜಪಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಮತ್ತು ಸಾಂಬಾರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ, ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಯಾವ್ಯಾವುದು ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್. ಸೊ ಇದು international business divides whole market into the ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್ ಇಂದ ನಾವು ನಾರ್ಮಲಿ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಇರುತ್ತಾ, ಅದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್ ಇರುತ್ತೋ, ಅದು ಏನು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕೆಪಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಅದನ್ನೇ ಹೆಸರಿಟ್ಟು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕರಿತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಮೈಸೂರು ಅನ್ನೋದು ಸಿಲ್ಕ್ಗೆ ಫೇಮಸ್, ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಅದೇ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ನಾವು IT ಅಂತಂದಾಗ, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂದಾಗ ನಾವು ಯಾವ ವರ್ಲ್ಡಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರನ್ನ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ information technology produced mostly in Bangalore only. So that reason Bangalore is specialized by information technology. So international business divides the labor and specializations of the country. Next one, economic growth of the world at large. So international business is not only develops a single country's economic condition. Okay, ನಮಗೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನೋದು ಬರೀ ಒಂದು ದೇಶದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಷ್ಟೇ ಇರೋಂಗಿಲ್ಲ. ನಾವೇನು ನಾರ್ಮಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಅಮೇರಿಕಾ, ಚೀನಾ, ಆಮೇಲೆ ರಷ್ಯಾ, ಇವೆಲ್ಲ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ನೇಷನ್, ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಕಂಟ್ರಿ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಕೇವಲ ಔಟ್ರ ಜೊತೆ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಅವುಗಳು ತಮ್ಮ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನಷ್ಟೇ ಮಾಡ್ತಾವೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಸುಳ್ಳು. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್ ಮತ್ತು ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ ಲೇಬರ್ಸ್ಗಳು ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ. ಓಕೆ, ಇಂಡಿಯಾ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಮತ್ತು ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ರೀತಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್ ಯಾವುದೈತೆ, ಆ ಒಂದು ಕಂಟ್ರಿಗೆ ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್ ಯಾವುದೈತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಏನಾಗ್ತಾವೆ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ರಿ, ಅಮೇರಿಕಾ, ಚೀನಾ, ಜಪಾನ್, ಓಕೆ, ಬ್ರೆಜಿಲ್, ದುಬೈ, ಓಕೆ, ಇವೆಲ್ಲವು. ಈಗ ಅವುಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ ಮತ್ತು ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇವರಿಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ 1 2 3 4 ಓಕೆ 5. ಸೊ ಈ 5 ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು, ಅಮೇರಿಕಾ, ಜಪಾನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬ್ರೆಜಿಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಚೀನಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು,
ಓಕೆ, ದುಬೈ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವ್ರಿಗಳಿಂದ ನಾವು ಏನು ಪಡಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟು ಒಂದು ಡಿಮ್ಯಾಂಡನ್ನು ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲಿಂದ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿನ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೈತೆ ಅಂದಾಗ ನಾವು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಏನಾಯ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ಗ್ರೋತ್ ಆಯ್ತಾ, ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ಗ್ರೋತ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಯ್ತಾ. ಯಾವಾಗ ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ ಆಗ್ತಾವೆ, ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಅಮೇರಿಕಾನು ಡೆವಲಪ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸ್. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಜಪಾನ್ಯಾಗೂ ಡೆವಲಪ್ ಆಯಿತು, ಚೀನಾ, ರಷ್ಯಾ, ಬ್ರಾಜಿಲ್, ಓಕೆ, ದುಬೈ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್ ಗೊತ್ತಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೇ ರಿವರ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಮೋರ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಜಪಾನ್. ಜಪಾನಿಂದ ಅಮೇರಿಕಾದವರು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಾ, ದುಬೈದವರು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಾ, ಬ್ರೆಜಿಲ್ದವರು ಮಾಡ್ತಾರಾ, ಚೀನಾದವರು ಮಾಡ್ತಾರಾ, ಮತ್ತು ಇಂಡಿಯಾದವರು ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಅವ್ರು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿರೋಂಥವುಗಳನ್ನ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಜಪಾನ್ನ ಒಂದು ಎಕನಾಮಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಪಾಸಿಬಲ್ with the help of international business only. Okay, clear? Next one, optimum utilization of world resources. ವರ್ಲ್ಡ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಏನೈತೆ ಅದರ ಒಂದು ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ. ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್, human resources from the various countries where they are in excess supply to those countries where they are in short supply or need most. It clears that Arab nations are specialized by petroleum products. Okay, Arab nations ಗಳು ಯಾವ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಆಯ್ತಾ, ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಬೈ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಂಡಿಯಾ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಬೈ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್, ಜಪಾನ್ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಬೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಇವು ಎಕನಾಮಿಕ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಐತಿ, ನಮ್ಮ ತಕ್ಕ ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಅದಾರ. ಇವರು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಯಾವುದಂತಂದರೆ ಆಯಿಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಇದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್. ಸೊ ಇದು ದುಬೈ ಇರೋದೇ ಬೇರೆ ತಲೆ, ಇಂಡಿಯಾ ಇರೋದೇ ಬೇರೆ ತಲೆ, ಜಪಾನ್ ಇರೋದೇ ಬೇರೆ ತಲೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಇದು ಕೂಡ ಮನುಷ್ಯರೇ ಕಂಡುಹಿಡಿದಿರೋದು. ಇದು ಒಂದು ರಿಸೋರ್ಸಸ್, ಮನುಷ್ಯರು ಕೂಡ ರಿಸೋರ್ಸಸ್, ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಕೂಡ ರಿಸೋರ್ಸಸ್. ಇವೆಲ್ಲವೂ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ವರ್ಲ್ಡಾಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದಾವ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಖಂಡದಾಗೂ ಕೂಡ ಅದಾವ. ಓಕೆ, ಇವೆರಡು ಒಂದು ಖಂಡದಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಏನೈತೆ ಬೇರೆ ಖಂಡದಲ್ಲಿ ಐತೆ. ಸೊ ಇವುಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕತ್ತಿರೋದು ಯಾರು ಇವತ್ತಿನ ದಿನ? ಇದನ್ನ ದುಬೈದವರು ಅಥವಾ ಅರಬ್ ನೇಷನ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ನ. ಇಂಡಿಯಾದವರು ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಜಪಾನ್ನವ್ರು ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಇಂಡಿಯನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ನ ದುಬೈದವರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಅರಬ್ ನೇಷನ್ನರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಜಪಾನ್ನರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇರೋಂಥದ್ದು ಯಾವುದು ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ನ ಅವರು ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ಅರಬ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾವ, ಇಂಡಿಯಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೈತೆ, ವಿತ್ ಜಪಾನ್ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೈತೆ ಅಂದರೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ಗಳನ್ನ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಗಬೇಕಂದಾಗ ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶುಡ್ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಒಪ್ಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ವರ್ಲ್ಡ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ಗಳನ್ನ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಪುಟ್ ಎ ಫೀಟ್ ಇನ್ ದಿ ಅದರ್ಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್. ಬೇರೆಯವರು ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಏನಾಗಂಗಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕಲ್ಚರಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. Normally when we are talking about business or international business or commerce, it only we perceive that it's only concentrated on money or monetary aspects. ನಾರ್ಮಲಿ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಯಾವಾಗ ಏನು ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಕಾಮರ್ಸ್ನರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮೆನ್ಸ್ ಬರೀ ಮನಿ 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 ಅಂತೀವಿ. ಬಟ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್ ಆರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್, ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ಸ್ ಪ್ಯೂರ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಸೊ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಕಲ್ಚರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮತ್ತು ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕಲ್ಚರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಎರಡದ. ನಾರ್ಮಲಿ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕಲ್ಚರ್ ಏನು ಮಾಡಕತ್ತೀವಿ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕತ್ತೀವಿ. ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕಲ್ಚರ್ನ ಈಸ್ಟರ್ನರ್ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಕಲ್ಚರ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ವೆಸ್ಟರ್ನ್ ಕಲ್ಚರ್ನರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ.
ಇದು ಹೆಂಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ಗಳು ಈ ಕಡೆ ಬಂದಾಗ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ಗಳು ಆ ಕಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬರೀ ಒಂದು ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಕಲ್ಚರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತಾವ ಅದ್ರ ಜೊತೆನೆ ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾವ. ಸೊ ಇದು ಯಾವಾಗ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತಂತಂದ್ರೆ ಇಂಟೆಗ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಎಕನಾಮಿ ವಿತ್ ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್. ನಾವು ಯಾವಾಗ ಬೇರೆ ದೇಶದ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಎಕನಾಮಿಯನ್ನ ಟಚ್ ಕೊಡ್ತೀವೋ ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಮೇಜರ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. Okay, I will show at glance. Okay, first one, high living standard. Okay, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಏನಾಯ್ತು ನಮಗೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಸೋಷಿಯೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು. ಮತ್ತೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸೈಕಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ಅಂದ್ರೆ ರಿಸೆಷನ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಇಂದ ನಮಗೆ ಪೀಕ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಆರ್ ಬೂಮ್ ಸ್ಟೇಜ್ಗೆ ತಗೊಂಬರಕ್ಕೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸಸ್ ದಿ ರಿಸ್ಕ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹೆಂಗ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಬೇರೆ ದೇಶದಾಗ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮುಖಾಂತರ ಏನಾದ್ರು ಲಾಸಸ್ ಆಗೋದಿತ್ತಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ರಿಸ್ಕ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಎಲ್ಲ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸೋಷಿಯಲಿ ನಾವೇನಾಗ್ತೀವಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪತ್ತೆ ಆಗಿರೋದಿಲ್ವೋ ಅಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅಲ್ಲಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಗಳನ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ರೇಟ್ ಆಫ್ ರಿಟರ್ನ್ ಬರುವಂತಹ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನೋದು ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ, ಅದರಿಂದ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗಳು ಕೂಡ ಅಥವಾ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ಕಂಪನೀಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾವ. ಅದೇ ಅಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೈಸಸ್ಗಳು ಏನಾಗ್ತಾವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾವ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಲೇಬರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಮತ್ತೆ ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ದೇಶ ಯಾವ್ದನ್ನ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಐತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನದು ತೋರಿಸಿಕೊಡುತ್ತೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಗ್ರೋತ್ ಎಟ್ ಎ ಲಾರ್ಜ್. ಓಕೆ, ವರ್ಲ್ಡ್ ಎಟ್ ಎ ಲಾರ್ಜ್ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಒಂದೇ ದೇಶದ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಅಲೋ ಮಾಡಿರ್ತಾರೋ ಆ ಎಲ್ಲಾ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಏನೇನದಾವ ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಉಪಯೋಗನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಲ್ಚರ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತಾವ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ರಿಗೆ ಏನಾಗ್ತಾವ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಬ್ರೀಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಅಬೌಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.